నమస్కారం, బతుకమ్మ సమాచారానికి స్వాగతం. సంగారెడ్డి జిల్లా శాస్త్రీయ ఆవిష్కరణలతో అభివృద్ధి దిశగా కొత్త భవిష్యత్ వైపు పయనిస్తున్న భారతదేశ అభివృద్ధికి సాంకేతికత వెన్నుదన్ను జిల్లా కలెక్టర్ ప్రావీణ్య. నేటి విద్యార్థులు తమ ఆవిష్కరణలు, సృజనాత్మక ఆలోచనలతో భవిష్యత్తులో దేశ అభివృద్ధికి దోహదపడే రేపటి శాస్త్రవేత్తలుగా ఎదుగుతారని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రావీణ్య అన్నారు. రామచంద్రపురం మండలం కొల్లూరు గాడియం ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ క్యాంపస్ లో ఏర్పాటు చేసిన దక్షిణ భారత వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన 2026ను జిల్లా కలెక్టర్ ప్రావీణ్య, టీజీ ఐసీ చైర్పర్సన్ నిర్మల జయప్రకాష్ రెడ్డి, ఎస్సీ ఈఆర్టీ డైరెక్టర్ రమేష్, విఏటీఎం డైరెక్టర్ సాధు భాస్కర్, విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ లతో కలిసి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. If the person is not there, then it will all sing across. జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల నారాయణఖేడ్ మహిమాన్వితమైనటువంటి చరితాత్మకంగా నెలకొల్పడానికి సిద్ధంగా భవన్స్ స్కూల్, భవన్స్ హై స్కూల్. Karuna school students, please come on to the dais. Presence glorifies the occasion, madam. White t-shirt, GoPro. ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన Please back. అమ్మ మీరు వెళ్ళొచ్చు. నెక్స్ట్ సాంగ్ ప్లీజ్. వరుస ప్రకారంగా సిద్ధంగా ఉండాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీ చైతన్య హై స్కూల్, జడ్పీహెచ్ఎస్ తెల్లాపూర్, సత్యసాయి డాన్స్ అకాడమీ, గాడియం స్కూల్, యూపీఎస్ పుట్టుగూడ, మంజీరా హై స్కూల్ ఈ వరుసలో సిద్ధ. కమిషనర్ డిఎస్సి శ్రీ డాక్టర్ ఏ నికోలస్, విఐటిఎం డైరెక్టర్ సిఇఓ రామకృష్ణారెడ్డి గారిని సన్మానించవలసి. మీరందరూ చెప్పబడ్డట్టున్నారు, ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు. వరుస ప్రకారంగా సిద్ధంగా ఉండాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీ చైతన్య హై స్కూల్, జడ్పీహెచ్ఎస్ తెల్లాపూర్, సత్యసాయి డాన్స్ అకాడమీ, గాడియం స్కూల్, యూపీఎస్ పుట్టుగూడ, మంజీరా హై స్కూల్ ఈ వరుసలో సిద్ధ. కమిషనర్ డిఎస్సి శ్రీ డాక్టర్ ఏ నికోలస్, విఐటిఎం డైరెక్టర్ సిఇఓ రామకృష్ణారెడ్డి గారిని సన్మానించవలసి. మీరందరూ చెప్పబడ్డట్టున్నారు, ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు.
pattern in 2026, and it is with great pride that we are hosting it today in Sangareddy district and in Gaudium school. We welcome you all to this program, and we are very happy. Cream of the entire South, the scientific cream of the South, is today here present in Gaudium school. So I'm very happy to have you all here and to be a part of this wonderful event. Most importantly, I would like to acknowledge the fact that we have come a long way from baking soda volcanoes, from prisms, and from capillary action with oil and water which is being displayed. I'm sure VIT director would agree with this, that today's children are more scientifically aligned, they have more of scientific temper, and they're more curious than we were as we were all children. And this is going to be the basis of India's development, India's scientific innovations in the near future. This also aligns with our Honorable Chief Minister's vision of Telangana Rising 2047, wherein we would like to promote scientific temper, experiential learning, not only in our schools but also in our polytechnic colleges and ITIs through our advanced training centers. So every child participating here today, you are representing your state. You are here because of your exhibits and your knowledge, your experience that you have, and also the future potential that you display to the entire jury members and the committees present here. I would like to urge each and every one of you to take a look at every other exhibit present. You're not here just to show your exhibit, but you're also here to learn from every other student participating here, every other teacher, and also from the NGOs who have put forward their exhibits also. So I request you all to go around, take a look at every single exhibit, learn from the experience, and become stronger for the subsequent years. The children participating here today are going to be the visionary scientists of tomorrow. Therefore, I urge the teachers also to guide them and also to support them in their visions. Majority of the models that they've prepared today must be prototypes, but these prototypes might become the real innovations of tomorrow. So I request VITM and also SCRT and School Education Department to provide them the necessary support which will help them build these prototypes further and make them into real inventions and innovations. School for providing us the venue and also the support for taking up the Southern India Science Fair in Telangana. I also thank all the supporting institutes like Narayana College, Resonance, and all the CSR donors like Latson and Aurobindo Pharma and Piyush, all of them for supporting us, along with the School Education Department and SCRT for providing us the sufficient budget and the support required to take up this particular program. I also thank all our district officers, press and media, and all the other officials assisting us in taking forward this program. I wish each and every participant all the very best in taking part in this Southern India Science Fair. I hope you learn, you also grow, and I wish you all a very successful 5-day stay in Telangana. I also know that you all have a plan for local sightseeing which is being arranged by the School Education Department. So we hope that you carry back with you memories of Telangana and Hyderabad, which you will cherish for the rest of your future. And మనందరికీ తెలుసు, విద్యతో పాటు వైజ్ఞానికంగా కూడా ముందుకు రావాలని రాష్ట్రంలో మరి మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తూనే ఉన్నారు. దానికి మరి ఆయన సహకారం ఎంతో
మన రాష్ట్రంలో ఉందని తెలియజేసుకుంటూ, మరి నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. ఈనాటి ఉన్న విద్యా సౌకర్యాలను చేస్తూ సైన్స్లో ఏ విధంగా ముందుకెదగాలి. ఈరోజు సైన్స్ అంటే మరి ఊపిరి పీల్చుకోవడం కానీ ఊపిరి ఇడవడం కూడా సైన్స్ గానే మనం భావిస్తూ పిల్లలకు బోధిస్తున్న టీచర్స్ మరి చాలా ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్ళడానికి వాళ్ళు ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. పిల్లల్ని ప్రాజెక్టు వర్కులు ఇచ్చి ముందుగానే వాళ్ళను ప్రోత్సహిస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్న ఉపాధ్యాయ బృందాలకి నేను కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను. ఈ రోజున పిల్లలు చాలా కంప్యూటర్ మైండ్లే, మనం చెప్పే దానికంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ కూడా అవగాహన ఉంటుంది. ఈరోజు అంత ఫాస్ట్గా మరి విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఇక ముందు కూడా వాళ్ళని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళి దేశానికి మరి ముఖ్యంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడే మన సార్ చెప్పినట్టు సైంటిఫిక్గా మన తెలంగాణలో కూడా నైపుణ్యవంతులు ఉన్నారని చెప్పడం చాలా సంతోషం. అలాంటి నైపుణ్యవంతులు ఇంకా కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. మన తెలంగాణ మరి నంబర్ 1 తెలంగాణ విధంగా భారతదేశంలో చూపెట్టే విధంగా ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా కృషి చేస్తూ పిల్లలకి మంచి విద్యను అందిస్తూ వైజ్ఞానికంగా ముందుకు తీసుకెళ్తారని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటారు. సంగారెడ్డి జిల్లా అరైవ్ అలైవ్ 2026 రోడ్డు భద్రతా కార్యక్రమంలో భాగంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు. జిల్లా ఎస్పీ పరితోష్ పంకజ్ ఐపీఎస్. సంగారెడ్డి జిల్లా సురక్ష ప్రతినిధి రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించి ప్రజలకు రోడ్డు ప్రమాదాల నుండి రక్షణ కల్పించాలనే లక్ష్యంతో నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యేక ఉద్యమమే అరైవ్ అలైవ్ 2026 అని జిల్లా ఎస్పీ పరితోష్ పంకజ్ తెలియజేశారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా జిల్లా ఎస్పీ పరితోష్ పంకజ్ ఐపీఎస్ గారి ఆదేశానుసారం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆయా పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో ప్రధాన కూడళ్లలో రోడ్డు భద్రత, ట్రాఫిక్ నిబంధనల ప్రాధాన్యత, ప్రమాదాల నివారణ వంటి అంశాలపై వాహనదారులకు అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. మొన్న ఒకరు సండే రోజు ప్రిపేర్ చేశారంట. Say loudly. Sir, I am Anushi from KK. Yes, sir. I am here to speak about some safety road measures. We should always wear helmet while driving to prevent accidents, and also we should always wear our seat belts. We should never use some mobiles while driving to prevent distraction, and we should always drive in a particular speed limit. Which one? कल्पना चावला अभी सिनेमा పేరెంట్స్కి చెప్తారన్నా ఎవరు ఎక్కడెప్పుడు విదౌట్ హెల్మెట్ కొట్టున్నారు బయట ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. ఏం చెప్తారు వెరీ గుడ్. మీరు అలో చేయాలా మరి. మీ పేరు మూల్య. వెరీ గుడ్. మాకు అందరు చెప్పండి. ఓకే, మొత్తం ఫ్యామిలీ సఫర్ అవుతున్నాయి. డోంట్ అలో వితౌట్ హెల్మెట్. వాళ్ళు చెప్పి ఎస్పీ గారు వచ్చి మా స్కూల్కి చెప్పారు. సరే, థ్యాంక్ యూ. Going out on two-wheelers, bikes, motorcycles, and many of you seeing them going out without using helmet. So this Arrive Alive campaign means you have very injuries. So for this purpose, to create awareness, the Telangana Police has started this initiative, Arrive Alive campaign, to reduce fatal road accidents and to reduce loss of life on roads.
10 days awareness campaign in which various topics are being covered by our police personnel, and innovative mode of awareness are being taken in these upcoming 10 days. So I appeal to all of you, this is not just an awareness program, because you are future of this nation. Your parents, whenever they are going out for some work, for some office duties or for other purpose, if they are not using helmet, then you stop them immediately. Tell them helmet is not for you, only for your safety, but it is for our safety also. Because whenever road accident takes place, and if a person dies in road accident, not only the person death happens, but also the entire family suffers. So you are not going to drive your two-wheelers, bikes, but whenever you are seeing your parents, please stop them, please tell them that police department, police person, police officers came to my school. They told us not to allow your parents go out without helmet. So this is one message I wanted to give you to all the school students, and also all those teachers who are present here, principal and all other dignitaries. My request to all of you, this road safety is not only for police department, this is for your safety, for your family safety. So you are a person, whenever he is moving on two-wheeler and if he is meeting with an accident, the entire body is safe. Only because of head injury the person dies. There are plenty of cases. Once you wear the helmet, be safe with that helmet. So please start using helmet, drive safely, drive slowly, do not overspeed, and whenever you are seeing signal red or green, then follow accordingly. Try to follow the traffic rules so that at least if from Sangareddy district we can start this initiative, that we can reduce the number of road accidents and number of deaths. Thank you all of you. సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర సందర్భంగా భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని రామగుండం ఎమ్మెల్యే మక్కాన్ సింగ్ సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. మంగళవారం జాతర ఏర్పాట్లను సింగరేణి అధికారులు, మున్సిపల్ అధికారులు, ఆర్ఎఫ్సీఎల్ అధికారులతో కలిసి ఎమ్మెల్యే మక్కాన్ సింగ్ స్వయంగా పరిశీలించారు. సందర్భంగా పారిశుద్ధ్యం, తాగునీరు, విద్యుత్, రహదారులు, భద్రత వంటి ఏర్పాట్లపై అధికారులతో చర్చించారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ జాతరకు వచ్చే లక్షలాది మంది భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని విభాగాలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. జాతర ఏర్పాట్లలో ఎక్కడా నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదని స్పష్టం చేశారు. గోడ అవతల ఉందండి. అక్కడ గోడ
గౌరవ శాసనసభ్యులు రామగుండం నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు మన ప్రియతమ నేత వారు ఇక్కడ ఏర్పాటు చూడడానికి వస్తున్నారు. వారికి జాతర కమిటీ తరఫున అందరి తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తారు. ఏర్పాట్ల గురించి సంబంధిత అధికార శాసనసభ్యులు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. వారికి సార్ ఇప్పటి వరకు వారి సమస్యల పట్ల సుదీర్ఘంగా చర్చించుకోవడం జరిగింది. ఏర్పాట్లు ఎలా చేయాలి, ఎలాంటి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు మళ్ళీసారి రిపీట్ కాకుండా చూసుకోవడం కొరకు అన్ని విషయాల వల్ల కూలంకషంగా చర్చించడం జరిగింది. మీరు ఈ విషయం లోపల మీ యొక్క ఆలోచన విధానం తెలియజేయాల్సిందిగా స్వాగతిస్తున్నాం సార్. గౌరవ ఆర్జీవన్ జీఎం గారు, మున్సిపల్ సంఘ కమిటీ గారు, అధికారులు, పోలీస్ అధికారులు, ఎస్ఎల్పిసి అందరికి కూడా పేరు పేరు వాదించుకుంటే బాగుంటుంది. ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా దాని కమిటీ హెడ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చేస్తున్న వాళ్ళు సిన్సియర్గా వాళ్ళ టీంతో పనిచేయించాలి. వీళ్ళు ఆ కమాండ్ కంట్రోల్లో ఆ రోజు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఏదైతే మీరు కూర్చొని మాట్లాడతారో దానికి ఆ కమిటీ వాళ్ళు దాన్ని ఫాలో అప్ చేయాలి. ఈవెంట్లో నేను కూడా 4 రోజులు కంపెనీ ఇక్కడే ఉంటాయి కాబట్టి ఎగ్జామ్ పర్ఫెక్ట్ టీమ్గా ఫాలో అప్ చేస్తాను. వెరీ డౌట్స్ దగ్గర పడతా ఉంది. మీరందరూ కూర్చొని ఒక సమస్య నిర్మించుకోవడం అనేది ఒక మంచి పరిణామం. వచ్చే భక్తులు ఈసారి ఖచ్చితంగా ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతున్నటువంటి ఒక డెఫినెట్గా పెరుగుతారని ఒక ఆలోచన. అద్భుతమైన ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. చేసే కాడికి సుమారుగా సంవత్సరం కాలం నుంచి ప్రారంభం చేస్తే 7-8 నెలల నుంచి పని జరుగుతూ ఉంది. అయినా కూడా మనం ఇంకా కార్యాచరణలోనే ఉన్నాం. దీన్ని బట్టి చూస్తే వాళ్ళ నిరంతరం వచ్చే 2 సంవత్సరాలకు ఇప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టాలి. ఇప్పటివరకు అధికారులందరూ కూడా పూర్తిగా ఎవరెవరు ఇంకా ఏం చేయాలి, ఎలాంటి వసతులు ఏర్పాటు చేయాలి, ఏ డిపార్ట్మెంట్, సింగరేణి డిపార్ట్మెంట్, ఆర్ఎంసీ, ఇతర డిపార్ట్మెంట్లు, కమిటీలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, అధికారులు ట్రాఫిక్ని నియంత్రించడం, ట్రాఫిక్ని ఏర్పాటు చేయడం, అన్ని రకాల వసతులు ఏర్పాటు చేయడం, ఎక్కడ వచ్చినటువంటి భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యాలు లేకుండా చేసేటువంటి కార్యాచరణను మరి ఇప్పటి నుంచే దాన్ని ఒక ప్రాక్టీస్గా చూడాల్సిన కోరుతూ నేను కూడా స్వయంగా లాస్ట్ 4-5 రోజులు పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడే బస ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. సింగరేణి జీఎం గారు కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటాం, పోలీసు వాళ్ళు కూడా. నేను మీడియా మిత్రులు ప్రధానంగా మీడియాను కూడా దీంట్లో కమిటీలో భాగస్వామ్యం చేయాల్సింది. ఒక కమిటీ ఆర్గనైజేషన్ కమిటీ ఒకటి ఏర్పాటు చేయండి అధికారికంగా చెప్పి ఉన్నటువంటి టెంపుల్ కమిటీ ఈవోతో పాటు ఈ ఈవెంట్ ఆర్గనైజేషన్ కమిటీ, సింగరేణి అధికారులు, మున్సిపల్ అధికారులు, పోలీస్ అధికారులు, మీడియా ఎవరైతే దీనిలో యాక్టివ్గా పనిచేస్తారో వాళ్ళతో కలిసి చురుగ్గా అధికారులతో పాటు సేవకులు ఒక ఫుల్ టైం సమయాన్ని కేటాయించే వాళ్ళను ఈ కమిటీలో ఏర్పాటు చేసి ఉధృతంగా ఇంకా చేసేటువంటి కార్యక్రమం.
తర్వాత ఒక 3-4 టెంట్స్ ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు ఈ వీళ్ళు రాష్ట్రాలు ఉండడానికి. ఐ స్టే హియర్ ఉండడానికి కూడా అడ్వాంటేజ్. నేను ఒక 4 రోజులు ఇక్కడే మనతో సహా ఉంటాం, మా టీం కూడా ఉంటారు. 2 ఒక టెంట్స్, అట్లానే సీఎం సింగరేణి టెంట్, పోలీస్కి ఒక టెంట్, మీడియా వాళ్ళందరికీ ఎట్లా ఉంటారంటే ఒక హాల్ కంప్లీట్గా రాజ్ ఠాకూర్ అండ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి నివసించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పటికప్పుడు సమీక్ష చేసుకోవడానికి ఒక పెద్ద హాల్ పక్కకి అది కూడా ఏర్పాటు చేసేటంటే పూర్తి స్థాయిలో సైన్ బోర్డ్స్, అనౌన్స్మెంట్స్, తర్వాత సీసీ కెమెరా చేయడం, కంట్రోల్ రూమ్, కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేద్దాం. అద్భుతమైన ఏర్పాటు. కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ గోస్ అండర్ ఆల్ దిస్ కమిటీ అఫీషియల్స్. దాంట్లోనే ఒక టేబుల్ చైర్స్ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాడు. ఆయన నీట్గా మెయింటైన్ చేసినట్టు ఎవరైతే కమిటీ ఉంటుందో వాళ్ళందరూ కూడా అన్ని ఏర్పాటు. వ్యవసాయం కదా కొంచెం క్వాలిటీ. మీరు ఎప్పుడు చేసిన భోజనాలు నేను చూడలేక ఆడుకుంటారు. ఇక మీద కమిటీ నేను కూడా అబ్జర్వేషన్లో ఉంటాను. తర్వాత ఈ రోజు బాగా ఫుల్ టైం పనిచేసేటువంటి వాలంటీర్స్ వాళ్ళకి కూడా మధ్య మధ్యలో డిస్పోజల్ కప్స్, టీస్, తర్వాత డస్ట్బిన్స్. సార్ ఆ డ్రమ్స్ కొంచెం నీట్గా అతికించి కనబడడానికి కూడా అందం కనబడేట్టు చేసి ఇవ్వాలి. దాన్ని కూడా శానిటేషన్ ఇవ్వండి. ఈ టైర్డ్ అయిన వాళ్ళకి కూడా మనం సర్వీస్ చేస్తారు. ఒక టీం పెట్టాం, కంపల్సరీ పెట్టుకుంటే మనం చేయాలి. ఇవి చాలా చిన్నవి, సూక్ష్మంగా ఎవరు పట్టించుకోం, అయ్యో మర్చిపోయినాం అనుకుంటాం. వాటర్ ఫెసిలిటీస్, నీళ్ళు అండ్ క్లీన్ అబ్జర్వేషన్. ఈ పోలీస్కి సిఏ గారు ఎస్పీ గారు లేరు. లాస్ట్ టైం ప్రసాద్ ఉన్నాడు కదా, ఆ లైన్లో నిలబడి ఒత్తుకొని చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. లైన్లో నిలబడ్డ కూడా నీళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది పడ్డారు. ఎవరైనా సగం తాగి ఉంటారు, వచ్చేస్తూ ఉంటారు, పెద్దవాళ్ళను ఆడవాళ్ళను ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. వచ్చాక మనం అక్కడ కూడా ఒక ఫెసిలిటీ వాటర్ ఇవ్వలేకపోతే పెట్టాలి. 2 ఆటోలు 3 ఆటోలు పెద్ద ఉంటే ఆ ఓపెన్ టాప్ తీసేసి లాస్ట్ టైం పెట్టాము. ఈసారి ఆ 14 సీటర్ అది ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏమంటారు, ఏదో ఆటో, అవి తీసేస్తే దాంట్లో ఒకటిసారి అందరూ సొరాసరి ఓపెన్ తీసేసి 4 రోజులు కిరాయి మాట్లాడితే ఆ టాప్ తీసేస్తే ఈజీగా డౌన్ అండ్ అవుట్ చేయడానికి ఉంటుంది. అట్లా ఒక 5-6 ఆటోలు, ఎందుకంటే చాలా దూరం ఉంటుంది, వెహికల్స్ చాలా దూరం పార్క్ చేస్తారు. అక్కడ నుంచి గోదావరి దాకా, ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళైతే గోదావరి దాకా అటు సీటు వాళ్ళు తిరుగుతూనే ఉన్నారు. అవి కంపల్సరీగా ఆర్గనైజ్ చేయండి ఈఓ గారు. అదొక విభాగం, ఒక్కొక్క పనిని ఒక్కొక్క విభాగంగా టీమ్గా డివైడ్ చేసి ఎవరి బాధ్యత వాళ్ళకి. కామారెడ్డి జిల్లా బేబీపేట్ మండల కేంద్రంలోని ముదిరాజ్ 10 నంబర్ సంఘం వారు ఈ రోజు నూతనంగా ఎన్నికైన సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్ మరియు 7వ వార్డు, 8వ వార్డు నెంబర్కు సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో సంఘం సభ్యులు మరియు మహిళలు పాల్గొన్నారు. రామగుండం ప్రజల అభివృద్ధికి బీఆర్ఎస్ పార్టీని రక్ష అని రామగుండం మాజీ ఎమ్మెల్యే బీఆర్ఎస్ పెద్దపల్లి జిల్లా అధ్యక్షులు కోరికంటి చందర్ అన్నారు. రామగుండంలో బీఆర్ఎస్ మేయర్గా గెలిస్తేనే అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందన్నారు. 46వ డివిజన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కందుకూరి శ్రీనివాస్తో పాటు 200 మంది బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరగా కోరికంటి చందర్ వారికి గులాబీ కండువాలు కప్పి ఆహ్వానించారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హామీలను 2 ఏళ్లైనా అమలు చేయలేదని, వృద్ధుల పెన్షన్, మహిళలకు ఆర్థిక సాయం, కళ్యాణ లక్ష్మి, విద్యార్థుల స్కూటీల హామీలు మోసమని విమర్శించారు.
గమనించాలి, మనకు నిత్యం మనలో ఉన్నవాడు ఉంటే బాగుంటుందా, బయట వాళ్ళు వస్తే ఎట్లుంటుంది. పెంచాల మహేష్ అన్న కానీ, జక్కల తిరుపతి, దండు రవి, అనిలు, మన అంటే ఒక్కొక్కల పేరు కాకుండా వీళ్ళందరూ ఈ ప్రాంతవాసులందరినీ సమాలోచన చేసి మనలో ఏ అభ్యర్థి ఉంటే బాగుంటుంది అని అన్ని విచారించిన తర్వాత ఒక అభ్యర్థిగా చేసిండు. ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా పోటీ చేయడానికి అర్హుడే. ఈ లోకల్గా 30 సంవత్సరాల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేస్తున్నాడు. అయినా అవకాశము లేకుండా అవతలి వాళ్ళను తీసుకొస్తారనే ఉద్దేశంతో మేము ఉంటామని చెప్పి అన్నకు చెప్పగానే సరే అత్యున్నతుల కోసం మీ ముందుకు వచ్చినటువంటి అందరి ప్రజలకు అలాగే జిల్లా 46వ డివిజన్ బీఆర్ఎస్ నాయకులకు వచ్చినందుకు స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈ కార్యక్రమం రత్నాకరణను మాట్లాడవలసిందిగా కూర్చున్నాం. ఈరోజు మున్సిపల్ ఎలక్షన్లు ఎంతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మన 46వ టీపీటీకేఎస్ అధ్యక్షులు గోపైలన్న యాదవ్ గారికి, డిప్యూటీ మేయర్ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మన 46వ డివిజను దాదాపుగా ఎంతో మంది ఆశాజీవులు, కానీ మనల్లో ఎవరికి వచ్చినా కానీ ఈ అనేక విధాలుగా హామీలు ఇచ్చినాం. 2500 మహిళలకు ఇస్తామని అన్నాం, 4000 రూపాయలు పెన్షన్ చేపిస్తామని అన్నాం, పిల్లలకు స్కూటీలు ఇప్పిస్తామని అన్నాం. వాళ్లకు ఈ 2 ఏళ్లలో ఏమీ చేయలేకపోయినాం. కాంగ్రెస్ అధికారం వచ్చిన తర్వాత మేమేదో చేస్తామని చెప్పినాం, కానీ ఏమి చేయలేకపోయినాం. కాబట్టి ఆ పార్టీ మాకద్దు. ఆ పార్టీ నాయకులను మళ్ళీ ప్రశ్నించి ఇలా మా ప్రజలకు న్యాయం చేసే దిశగా పోరాటం చేసేటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతాము, కొట్లాడతామని ఇలా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరినటువంటి కేకే శ్రీనివాస్ గారికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం తెలియజేస్తూ, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మాకు ఎప్పుడు కూడా అండగా ఉండేటువంటి, మాకు ఏ విధమైనటువంటి సహాయం కోరినా, ఏ విధమైనటువంటి ఆపద వచ్చినా మాకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి కేకే శ్రీను గారికి మేము మద్దతుగా నిలుస్తాం. మీరందరూ కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆయనకు మద్దతుగా మాకు టికెట్ ఇవ్వండి అని ప్రత్యేకంగా మీకందరికీ ఉదయపూర్వకమైనటువంటి ఉద్యమ వందనాలు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అందుకే ఈరోజు మేము కూడా రేపు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులుగా ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం. మన 23 డివిజన్ నుంచి వెళ్ళి మన కేకే శ్రీనివాస్ రేపు జరగబోయేటువంటి ఎన్నికలలో పోటీ చేయబోతూ ఉన్నాడు. ఇలా మీరందరికీ కూడా నా విజ్ఞాపం ఒక్కటే, మొన్న జరిగినటువంటి ఎన్నికలలో సీనన్న కాంగ్రెస్ తరఫున తిరిగిండు. మీరందరూ దరిదాపు కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఓటేసి ఉంటారు, చేతి గుర్తుకే ఓటేసిర్రు. చేతి గుర్తు ఓటేయకపోతే చేతి గుర్తు ఎందుకు గెలుస్తుంది? ఇక్కడ గెలిచింది కదా. ఓటేసిర్రు. ఎందుకు ఓటేసిర్రు? ఓ 1000 రూపాయలు ఇచ్చిండు ఓటుకు, ఇయ్యలే. ఇయ్యను కూడా ఇయ్యలే. 2500 రూపాయలు మహిళలకు ఇస్తామని అన్నారు. 2000 నుంచి వెళ్ళి కేసీఆర్ 2000 చేస్తే 4000 పెన్షన్ చేస్తామని అన్నారు. మహిళలకు 2500 ఇవ్వడంతో పాటు 116 ఇస్తే తులం బంగారం ఇస్తామని అన్నారు. మరి ఇప్పటికీ 2 ఏళ్ళు అవుతుంది. ప్రతి మహిళా సోదరు మనకి 60,000 రూపాయలు రావాలి. ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం అభయహస్తం కార్డులు పట్టుకొచ్చి ఇచ్చిర్రా లేదా? మీకు అభయహస్తం కార్డులు పట్టుకొచ్చి ఇచ్చి మేము గెలిచిన తర్వాత వెంటనే మీకు ఈ యొక్క అభయహస్తం కార్డులలో ఉన్నటువంటి విధంగా 2500 ఇస్తాము.
4,000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తాము, ఇట్లా అన్ని రకాల మాటలు ఇచ్చారు. రేపు మళ్ళా మీ దగ్గరికి ఓట్లకు వస్తారు ఇదే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. మరి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఓట్లకు వచ్చినప్పుడు మనం అందరం కూడా అడగాలనా లేదా? మరి 2,500 ఆ రోజు ఇస్తా అన్నారు, ఇప్పుడు 2 ఏళ్ళు గడిచింది, 60,000 రూపాయలు రావాలి మాకు, గెలిచినాక వెంటనే ఇస్తా అన్నారు. మీరు మళ్ళీ ఓటుకు వచ్చారు కదా, 60,000 ఇవ్వండి, మేము మీకు ఓటేస్తాం అని అడగాలి. మరి 4,000 రూపాయలు పెన్షన్ పెంచుతా అన్నారు, కేసీఆర్ 2,000 ఇచ్చిండు. కొంచెము పెద్ద మనుషులకు తొందర ఉంటుంది ఎందుకు, అయితే 2,000 రూపాయలు కేసీఆర్ పెన్షన్ చేసిండు. వీళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏమన్నారు, 4,000 చేస్తామని అన్నారు. ఇస్తా అంటే ఆశ ఎవరికైనా, 4,000 రూపాయలు చేస్తా అనగానే వాళ్ళకే ఓట్లు గుద్దిరు అందరూ. ఎప్పుడు చేస్తా అన్నాడు, 2 నెలలనే చేస్తా అన్నాడు. 2 ఏళ్ళు అయిపోయింది, 4,000 చేయలే. 4,000 చేస్తే ఇప్పటికీ ప్రతి ఒక్క ముసలి తల్లికి 96,000 వచ్చేటి. మరి ఆ 96,000 ఇస్తేనే మీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఓటేస్తామని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వలన ఓటు వచ్చి అడిగితే చెప్పాలి, అడగాలా లేదా? అడగాలి. మరి అప్పుడు ఎన్నికలప్పుడు వచ్చి హామీ ఇచ్చారు కదా, ఇచ్చినటువంటి హామీని అడుగుతాం. అందుకోసమే మీరు మనకు సేవ చేసేటువంటి నాయకుడిని గెలిపించండి, మనకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి నాయకుడిని గెలిపించండి. కేకేసీని మీకు ఇంట్లో ఒక కుటుంబ సభ్యునిగా సేవ చేస్తాడు కాబట్టే మీ అందరి కోరిక మేరకే ఇలా బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి ఆయన ఆహ్వానించడంతో పాటు ఇలా ఆయన మొట్టమొదటిగా మీ యొక్క కాలనీలో ఆయనకు మనము ఈ టికెట్ గురించి కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. అందుకే మీరందరూ నిలబడి తప్పకుండా గెలిపిస్తారని విశ్వసిస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా ఉద్యమాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తాం. మరి ఆయనతో చేరిన బృందానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. చాలా ఆనందం, ఎందుకంటే రాష్ట్రాన్ని సాధించిన మన ప్రియతమ నాయకులు కేసీఆర్ మరి ఏదైతే ఈ రాష్ట్రాన్ని సాధించి పెట్టారో ఆ పార్టీ 10 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించింది. ఆయన పరిపాలన చూశారు, మరి ఎవ్వరు అడగని కూడా ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ఇచ్చారు. మరి అటువంటి నాయకుడిని ఎందుకు ఓడించామని మనకు అందరికి అనిపిస్తే పడదంటాం. 2 సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది. మరి ప్రజలందరూ ఆగ్రహంగా ఉన్నారు. మన ఇక్కడే కాదు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ దొంగ నా కొడుకులు లేనిపోని మాటలిచ్చి మనల్ని మోసం చేస్తారా అన్ని ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి వర్గ ప్రజలను మోసపోయారు. మీ అందరికి తెలుసు కదా, కేసీఆర్ ఇచ్చినవి వస్తున్నాయా, దానికన్నా డబ్బులు ఇస్తారని చెప్పారు, ఇవ్వాలి కదా. ఇవ్వకపోతే మనకు 2 సంవత్సరాల క్రితం జరిగినాయి, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చినాయి. మనకు ఏదైతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కారు గుర్తు మీద ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ప్రజలకు ఉండదా బిడ్డ? మళ్ళీ ప్రజలు ఏం చేస్తారు, ఎన్నికలకు రావడానికి అవకాశం చూస్తారు. ఎప్పుడు ఎన్నికలు వస్తే అప్పుడు ఏదైతే మోసం చేసిన పార్టీలకు బుద్ధి చెప్తారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకు స్థానికంగా ఎన్నికలు వచ్చినాయి. మరి స్థానికంగా మరి గతంలో మనకు ఈ మంచి పరిపాలన అందించిన చంద్రన్నను ఓడించారు. ఓడించినప్పుడు మరి వచ్చినప్పుడు మంచి చేయాలి కదా, పేద ప్రజలకు అండగా. ప్రజానాయకుడు అంటే ఏంటిది, పేదవాడికి అండగా ఉండాలి. ఏ కష్టం వచ్చినా నేను నీ వెంబడి ఉంటా, నీ వెనువెంట ఉంటా, నీకు అన్ని తీర్లా నేను సహకరిస్తానని ఉండాలి. అటువంటిది కాక మరి ప్రజలను దోచుకుంటూ ప్రజల సొమ్మును కూలగొట్టుడు అటువంటి వాళ్ళు కావాలా? కాబట్టి మీకు ఒక్కటే, మీకు ఎక్కువ టైం తీసుకోను. మరి సీనన్న ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆకర్షితులు వచ్చారు. ఒక మంచి నాయకుడు కావాలి, పేదవాడైనా పర్వాలేదు, నిజాయితీ ప్రజలకు అండగా ఉండేవాడు కావాలి. అటువంటి వ్యక్తిని గెలిపియండి. గెలిపిస్తే ఇప్పుడు ఏదైతే సోదరులు అందరూ చెప్పిండు అటువంటి చెప్పకుండా మనకు ఈ యొక్క రామగుండం నియోజకవర్గంలో రామగుండం మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్ 80%, ఒక 20% 2 మండలాలు. ఈ యొక్క 80% మనకు ఏమైనా చేసుకుంటే మొత్తము నియోజకవర్గ పరిపాలన మన చేతిలో ఉంటుంది. మేయరు, డిప్యూటీ మేయర్ మన వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి ఆ ఎమ్మెల్యే పప్పులు ఉడకవు. మంచి ఏదైతే మేయర్ ఉన్నాడో ఇట్లా గీత అవతలు ఉండాలి. అటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది. ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రజలకు అండగా ఉంటుంది. రేపు రాబో రోజుల్లో మళ్ళీ కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అవుతుండు. ఒక్కొక్క 2 సంవత్సరాలు. ఆ 2 సంవత్సరాలు మళ్ళా ఇప్పుడు గెలిచిన వాళ్ళందరూ బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉంటారు. మరి ఇది 2 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. 2 సంవత్సరాలు 2 మాసంలో అయింది.
వాళ్ళు ఎందుకు ఎన్నికలు పెట్టలే? భయం. ఎక్కడైతే ప్రజలు మమ్మల్ని ఓడగొడతారని. జడ్పీటీసీ లేదు, ఎంపీటీసీ లేదు, సర్పంచ్ పెడితే సర్పంచ్లో వచ్చినాయి, అందులో గుర్తుండదు. మొట్టమొదటిగా గుర్తు ఎన్నికలు ఈ యొక్క కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు. ఈ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు ఇక్కడ 60 డివిజన్లలో ఖచ్చితంగా మళ్ళీ కేసీఆర్ ముఖం చూసి కేసీఆరే కావాలన్న ప్రజలందరూ ఖచ్చితంగా కేసీఆర్కి పట్టం కడతారు. కాబట్టి మీరు కూడా మరి యొక్క 46 డివిజన్లో ఖచ్చితంగా సీనన్నను అతి పెద్ద మెజార్టీతో గెలిపిస్తే మేము కూడా మీ అండగా ఉంటాం. మీ యొక్క డివిజన్లో ఉన్నాం, చంద్రన్న బడి ఉంటాం. మీకు ఎటువంటి ఆపద వచ్చినా అర్ధరాత్రి అయినా ఏ ఎమ్మెల్యే చేయండి పని నేను చేసి చూపిస్తానని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఖచ్చితంగా మరి సీనన్నను గెలిపిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. వారి పథకాలను అనుభవిస్తున్నాం. ఇంకా కూడా కొన్ని ప్రభుత్వం అమలు చేయకున్నా అనేక పథకాలని మనం దాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు. అలాగే 2 సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పాలన చూస్తున్నాం. ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏ మేరకు నెరవేరినాయి అనేటువంటిది మీరు కూడా అనుభవిస్తున్నారు. ఏ ఒక్కటి కూడా లేదు. ఒకటి పంచాయతీ పెట్టే బస్సులది తప్ప ఏ ఒక్కటి కూడా లేనటువంటిది. కాబట్టి 10 సంవత్సరాల అభివృద్ధి కావాలా, 2 సంవత్సరాల విధ్వంసం కావాలా అనేటువంటిది ఈరోజు రామగుండం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు జరిగేటువంటి మేయర్ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఈరోజు ఈ 46 డివిజన్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రత్నాకరణ అయితే ఇంకా వాళ్ళ యూత్ అయితే అందరూ కూడా కలిసి కొన్ని రిజర్వేషన్ అనేది మనకు అనుకూలించినటువంటి సందర్భంలో ఒక మంచి నాయకుడిని మనం గెలిపించుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కేకే సీనన్నను యునానిమస్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీ అందరి అనుమతితోటి వారిని ఎంపిక చేసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి రావడం, దాని ద్వారా ఈరోజు వారి యొక్క టికెట్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నట్టుగా కూడా మన ఇన్ఛార్జ్ గారు చెప్పడం అనేటువంటిది చాలా సంతోషం. నిన్ననే ఒక మీటింగ్ జాయినింగ్స్ జరిగినాయి. విఠల్ నగర్ ఏ డివిజన్ అన్నది 13వ డివిజన్లో కట్కు ప్రవీణ్, స్వాతిలు జాయిన్ అయ్యారు పెద్ద ఎత్తున. అక్కడ కూడా రత్నాకరణ లాగానే ఉన్నటువంటి లతా దామోదర్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ వర్తించినప్పటికి కూడా మాకొద్దు, ఇప్పుడు ఒక యువకుడు వచ్చినాడు, ఎంబీఏ చదువుకున్నటువంటి పిల్లవాడు, అమ్మాయి డిగ్రీ చేసినటువంటి అమ్మాయి, ఇద్దరు కూడా మంచిగా ఇప్పటిలాగానే కేకే సీనన్న లెక్కనే ఆయన లిస్టు జాయినింగ్ చదివినప్పుడు ఈ ఒక్క అమ్మమ్మ, తాత, చిన్నమ్మ, పెద్దమ్మ అంటే ప్రతి ఇంట్లో పేరు పెట్టి పిలవడమే కాదు వరుస పెట్టి పిలుచుకునేటువంటి పరిస్థితి అక్కడ ఎట్లయితే ఉందో ఇక్కడ కేకే సీనన్న మీ అందరి నోట్లో నాలుకయి అన్ని పనులు కూడా ఆపదైనా సంపదైనా మంచి అయినా చెడైనా మీకు ఉంటాడు అనేటువంటిది. అలాగే మీకు కావాల్సినటువంటి మున్సిపాలిటీలో కానీ, ఎంఆర్ఓ దగ్గర కానీ, ఆర్డీఓ దగ్గర కానీ, కలెక్టరేట్లో కానీ మీకు కావాల్సినటువంటి సేవలు అందించడానికి అందుబాటులో ఉంటున్నటువంటి వ్యక్తి అనేటువంటిది. కాబట్టి సీనన్న గురించి తెలిసినటువంటి వ్యక్తి. సరే, ఎవరు ఎక్కడి నుంచి మైగ్రేట్ అయినా ఇక్కడికి వచ్చి పోటీ చేస్తున్నా మీరు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనేట్టు కూడా కోరుతూ దాకా చెప్తున్నారు సీనన్న సింగరేణి ఉద్యోగం కూడా డిస్మిస్ అయిందని. అంటే ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పాలనలో కానీ లేదా తెలుగుదేశం పాలనలో అందరికీ చాలా మంది డిస్మిస్ అయినటువంటిది. అందులో మా పర్లపల్లి రవణ కూడా అయినరు. మనం తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి వారికి ఉద్యోగాలు ఇప్పించినాం. మరి సీనన్న మీ సేవలో ఉండి ఆ ఉద్యోగం కూడా వద్దనుకున్నాడా లేకపోతే కొన్ని నిబంధనలు వారికి వర్తించలేదో కానీ మొత్తం మీద ఇంకొక మంచి నాయకుడిని మీరు ఈరోజు మీ ముందు ఉన్నటువంటి ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం. నమస్కారం.